प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर पवित्र नाम एवं महिमामय नामर गौरव हो, तांकरी पूज्य नामर प्रशंसा हो। ख्रीष्ट आश्रित मो प्रिय प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी एवं अवशिष्ट समस्त भक्त दास दासी गुरुजन साधु मानक कतिरे मो क्षुद्र दास निजर कृतज्ञता ज्ञापन करे एवं नमस्कार जनाए। समस्त को नमस्कार। प्रिय श्रोता बंधु, ख्रीष्ट राज्य पाई प्रस्तुत होतबा मो प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आसंतु पुनर्बार प्रभु आंभ माननको तांकरी अनुग्रह रे आजिर एही सौभाग्यर समय परमेश्वर वाक्य किछि ध्यान करिबा पाए सुजोग एवं एक सुवर्ण अवकाश दे अछंती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर अनुग्रह द्वारा एवं आपण मानकर प्रार्थनार साहाय्य द्वारा आजिर आलोच्य प्रसंग वाक्य पालन करिबार 10टी उपाय। आजिर निरूपित प्रसंग वाक्य पालन करिबार 10टी उपाय। प्रिय बंधुगण, मु क्षुद्र दास आपण मानक कतिरे निजको नम्र करी कहिबा पाई चाहे। प्रभुंकर अनुग्रह द्वारा आम्भे माने परमेश्वरकर सही जीवंत वाक्य प्रचार करुछे, सही वाक्य श्रवण करुछे एवं परमेश्वर वाक्य पाठ करुछे। प्रिय प्रभुंक लोक माने किंतु वाक्य पालन जदि हेई पारु नाही, धिक आंभ मानकर जीवन आंभे माने रक्षा पाई पारिबा नाही। कारण वाक्य पालन करिबार अर्थ ईश्वर को प्रेम करिबा। वाक्य पालन करिबार अर्थ ईश्वर को संतान मान को प्रेम करिबा। प्रिय बंधुगण, आपण माने जानते आम्भे माने प्रत्येक जानिछु गीत द्वारा भक्ति, प्रार्थना द्वारा शक्ति एवं ईश्वर को वाक्य द्वारा मुक्ति। वाक्य बिना कहीं भी मुक्ति पाई पारिबे नहीं। वाक्य द्वारा ही आम्भे माने मुक्ति पाइबा। वाक्य आंभ मानक पाई आत्मा और जीवन होयछि। वाक्य द्वारा ही आम्भे माने पितांकर इच्छा को साधन करि पारिबा, पालन करि पारिबा। जदि वाक्य आम्भे माने पालन करि पारु नाहु, स्वर्ग राज्य नाही। सेति पे असंतु आम्भे माने आजिर एही संक्षिप्त समय रे एवं आजिर एही संक्षिप्त वक्तव्य रे आलोचना रे आपण मानकर सहित ध्यान करिबा पाई चाहे। वाक्य पालन करिबार 10टी उपाय। प्रिय बंधुगण, आसंतु आमे माने आलोचना करिबा। नंबर 1, वाक्य पालन करिबा को हेले कोन करिबार अछि। प्रिय बंधुगण, आपण मानकु मु कहिबा पाई चाहे प्रथम विषय एहा अटे आमे माने जानि रखिबा दरकार। वाक्य पालन करिबा को हेले परमेश्वर को निकट को जीवा दरकार। वाक्य पालन करिबा को हेले परमेश्वर को सहित गमनागमन करिबा दरकार। वाक्य पालन करिबा को हेले परमेश्वर को सहभागिता रे चलिबा दरकार। मु आपण मानकु कहबा पे चाहे ए प्रथम विषय अटे वाक्य सत्य अटे, वाक्य पवित्र अटे। जड़े मनुष्य पापर जात होता है, अधर्म रे से निर्मित होता है। गोटे मनुष्य मिथ्यावादी अटे। सत्य वाक्य किपरि पालन करि पारे, पवित्र वाक्य किपरि पालन करि पारे, सेथि पाए प्रथम विषय एहा अटे वाक्य पालन करिबा को हेले, सही सत्य वाक्य, सही पवित्र वाक्य पालन करिबा को हेले पवित्र परमेश्वर को साहाय्य नेबा दरकार। पवित्र परमेश्वर को सहित गमन करने दरकार। प्रिय प्रभु लोक माने पवित्र परमेश्वर को सहित
सहभागितारे आमे माने जीवन काटिबा दरकार। नंबर 1 वाक्य पालन करिबार उपाय प्रथम विषय एहा अटे प्रभुंकर सहित आम्भे माने गमनागमन करू, प्रभुंकर सहभागितारे जीवन काटू, तेबे वाक्य पालन करि परिबा। बाइबल साहाय्य नेबा प्रिय प्रभुंक लोक माने गीत संगीता पुस्तक 23 पर्वर 3 पद को आम्भे माने ध्यान करिबा। गीत संगीता 23 पर्वर 3 पद। से मो प्राण को सुस्थ करंती, भक्त दाऊद गीत गांती एवं कहंती सदा प्रभु मोर प्राण को सुस्थ करंती। से अपना नाम सकासु, सदा प्रभु अपना नाम सकासु धर्म पथरे मते कढ़ाई नियंती, धर्म पथरे मते कढ़ाई नियंती। धर्म पथरे के कढ़ाई नबो आज्ञा? जगतर प्राइम मिनिस्टर, जगतर कौन सीएम, जगतर कौन सी एमएलए? नो 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 नाही प्रिय प्रभुंक लोक माने धर्म पथरे चलिबा होची वाक्य पालन करिबा। धर्म पथरे चलिबार अर्थ वाक्य पालन करिबा। सत्य वाक्य, पवित्र वाक्य मिथ्यावादी मनुष्य केबे पालन करिबा को पारिबो? पापर जात मनुष्य केबे करि पारिबो? ए पवित्र वाक्य सत्य वाक्य पालन करिबा को हेले सत्यम परमेश्वर सहित आमे माने गमनागमन कले, चलिले, तांकर सहभागितार जीवन काटिले, से सदा प्रभु आम मानू सत्य पथरे कढ़ाई नेबे, अर्थात वाक्य पालन करि पारिबा। प्रिय प्रभुंक लोक माने एहा प्रथम कारण अटे। द्वितीय कारण आपण मानू कहबा पाई चाहे प्रिय प्रभुंक लोक माने वाक्य पालन करिबार द्वितीय उपाय कोन माने गीत संगीता 119 पर्व आमे माने पाठ करिबा 33 पद को आमे माने ध्यान करिबा। हे सदा प्रभु, हे सदा प्रभु तुम्भर विधि रूप पथ मते सिखाओ, तुम्भ विधि रूप पथ मते सिखाओ, तहिरे मु शेष पर्यंत, तहिरे मु शेष पर्यंत ताहा पालन करिबे, सही वाक्य पालन करिबी। भक्त प्रार्थना करंती प्रभुंक निकटरे, हे प्रभु तुमरी विधि रूप पथ मते सिखाओ। जेबे प्रभु आम्भ मानंकु तांकरी विधि रूप पथ सिखेबे, तेबे आम्भे माने वाक्य पालन करि परिबा। से तांकरी पथ आम्भ मानंकु, तांकरी से विधि रूप को पथ जदि आम्भ मानंकु सिखाइबे, तेबे आम्भे माने वाक्य पालन करि परिबा। तेबे द्वितीय कारण एहाटे प्रभु केउ मानंकु सिखेबे, तांकर विधि रूप पथरे केउ मानंकु कढ़ाई नेबे, केउ मानंकु तांकर विधि रूप को पथ रो शिक्षा देबे। गीत संगीता 25 पर्व 9 पदरे लिखा अछि, नम्र लोक मानंकु से सत्य पथरे कढ़ाई नेबे। प्रिय बंधुगण, द्वितीय कारण एहा अटे जो पर्यंत आम्भे माने निजको नम्र करिबा नाही परमेश्वर निकटरे, केबे भी वाक्य पालन करि पारिबा नाही। कारण वाक्य कुहे परमेश्वर नम्र मना एवं चूर्ण मना लोक मानक सहित से वास करंती। प्रभुंक लोक माने नम्र हेले जाए आम्भे माने वाक्य पालन करि पारिबा। कारण सदा प्रभु आम मानंकु तांकरी वाक्य रूप को पथरे कढ़ाई नेबे, से सत्य रूप को पथरे कढ़ाई नेबे। तेबे प्रभु कढ़ाई नेबा को हेले प्रभु आम मानक सहित वास करिबा दरकार। केबे वास करिबे? नम्र हेले वास करिबे प्रिय प्रभुंक लोक माने। या द्वितीय कारण अटे। तृतीय कारण वाक्य पालन करिबार उपाय बा तृतीय कारण कौन माने गीत संगीत 119 पर्वर 32 को आमे माने ध्यान करिबा। 32 पद को आमे ध्यान करिबा। तुम्भे मोहर हृदय प्रशस्त करिबा बेले मु तुम्भ आज्ञा पथरे धावमान हेबी। मु तुम्भ आज्ञा पथरे धावमान हेबी। भक्त प्रभु निकट प्रार्थना करती प्रभु लोक माने जेबे प्रभु आम मानकर हृदय को प्रशस्त करिबे, तेबे आमे माने परमेश्वर पथरे धावमान हेइथाओ, परमेश्वर आज्ञा पालन करि पारिथाओ। प्रिय प्रभु लोक माने आम मानक हृदय प्रभु कौन करबा दरकार? प्रशस्त करबा दरकार। प्रिय बंधुगण, आमे माने
আপনার হৃদয়କୁ প্রভুକୁ দেবা দরকার। কারণ হিতোপদেশ 23:26 পদে লেখা আছে, হে মোর প্রিয় পুত্র তুমর হৃদয় মতে দিও বলে সে মাগନ୍ତି। হৃদয় প্রভুକୁ ଆମେ মানে দেই দো। এই হৃদয়କୁ প্রভুଙ୍କ নিকটରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ରଖି ଦଉ। କରନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳକୁ ପାଳ ଲେଖିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆମେ ମାନେ କରିଦେଉ ଏବଂ ଏହି ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ। ଏହି ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସୋଲୋମନ ଜ୍ଞାନୀ କହିଲେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 23 ପଦରେ, ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ। ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ଏ ହୃଦୟରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମ ବୋଲି ସୋଲୋମନ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୃତୀୟ କାରଣ ଏହା ଅଟେ। ଥାର୍ଡ ରିଜନ, ତୃତୀୟ କାରଣ ଏହା ଅଟେ, ଏହି ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହି ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଇଦଉ, ତେବେ ଏହି ହୃଦୟରେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି, ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବର 12-13 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 12-13 ପଦରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ସେ କହିଲେ, ଥେସଲୋନିକେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ପାଉଲ କହିଲେ 2 ପର୍ବର ଯଦି 17 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୃତୀୟ କାରଣ ଏହା ଅଟେ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଏହା ଅଟେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉ। ଏ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉ। ଏ ହୃଦୟକୁ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ବକ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡେ ଉଠାଇ ଦଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏ ହୃଦୟରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଦରକାର। ଏ ହୃଦୟ ଯଦି ଏକ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ତେବେ ଏ ହୃଦୟରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହିଁ ବାହାରିବ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ଯଦି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଛି, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖେଇବା ଜଗତରେ, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ ମାନେ କରିବା। ଯଦି ଏ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ହୃଦୟରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ପାଳନ କରିବ। ଯାହା ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 1 ପଦ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୃଦୟ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ତୃତୀୟ ରିଜନ, ତୃତୀୟ ଉପାୟ କଣ? ମାନେ ଏ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦଉ। ଏ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଏ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରୁ। ଏ ହୃଦୟକୁ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର କରିଦଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କୁହେ। ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ଦୟାକରି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଏହା ଅଟେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦଉ। ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନ ରଖୁ ଏବଂ ଏ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁ। ଏହା ଥାର୍ଡ ରିଜନ ବା ତୃତୀୟ କାରଣ ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ କଣ? ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 119:34 ଲେଖା ଅଛି, 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦୟାକରି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର, ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବି। ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବି। ଆହୁରି ମୁଁ ଆପଣା ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତାହା ପାଳନ କରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହେଲେ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ସେଇ
प्रभु को ज्ञान पाई नांती से ऊर्ध्वस्त ज्ञान पाई नांती से माने केबे भी वाक्य पालन करि पारबे नाही हो तो आज आमे माने जागतिक ज्ञान रे पूर्ण होई पारू जागतिक ज्ञान रे माने पूर्ण होई पारू कंप्यूटर ज्ञान थाई पारे टेक्नोलॉजी ज्ञान थाई पारे बिजनेस करिबार ज्ञान थाई पारे सांसारिक मत अनुसार माने ज्ञानी हेई पारू आपण आपण दृष्टि रे ज्ञानवान हेई पारू किंतु ऊर्ध्वस्त ज्ञान जदि नाही बुद्धि जदि प्रभु मान को दे नांती वाक्य पालन करि परिबा नाही सेथि पाई एहा चतुर्थ कारण अटे वाक्य पालन करिबार उपाय कोन ज्ञान दरकार बुद्धि दरकार जदि ज्ञान नाही इमिडिएटली अति शीघ्र आमे माने ज्ञान पाइबा पाई प्रभु को निकट रे प्रार्थना करू प्रभु को भय करू परमेश्वर वाक्य ध्यान करू एवं तांको निकट रे काकुक्ति करू प्रभु लोक माने आसंतु मागु को बढ़िबा पाई चाहे वाक्य पालन करिबार पंचम उपाय कोन गीत संगीता 119 पर्वर 35 रे लेखा अछि पंचम उपाय कोन वर्तमान ता माने ध्यान करिबा तुम आज्ञा पथरे मते गमन कराओ तहिरे मु आनंद करे प्रिय प्रभु लोक माने मु कहबा पे चाहे पंचम कारण एहा अटे वाक्य पालन करिबार पंचम उपाय एहा अटे जो दिन पर्यंत आम्भे माने वाक्य जदि आनंद करिबा नै वाक्य को जदि आमे स्नेह करिबा नै वाक्य को जदि प्रेम करिबा नै एई वाक्य जदि आम मानकर आमोद नथिबो प्रमोद नथिबो से दिन पर्यंत प्रभु आम मानकु वाक्य पालन करिबा पाई कढाई कि नेबे नाही फिर बंधुगण मु आपण मानकु कहबा पाई चाहे जदि आम मानकर प्रिय खाद्य कौन हेथिबो आम मानकर पसंद खाद्य जदि कौन हेथिबो धरि नेबा चिकन बिरयानी हेछि जदि मटन बिरयानी हेछि खाइबा पाई बहुत लाइक करू पसंद करू भलो खाइ थाओ जहां हमर फेवरेट खाद्य थाए ता माने बहुत खाइ थाओ जो खाद्य इच्छा नथिबो से खाद्य को हम देखि न तो खाइ न थाओ अल्प खाइले भी पेट पुरी गला बोली कहि थाओ किनु मन रखंतु वाक्य प्रति जदि हमर स्नेह अछि प्रेम अछि श्रद्धा अछि आनंद अछि प्रभु मानकु वाक्य पथरे कढाई नेबे एहा पंचम कारण टेपे प्रभु लोक माने वाक्य पालन करिबार पंचम उपाय एहा अटे वाक्य प्रति आनंद करिबार अछि मु कहबा पे चाहे आज दुनिया को जो देखिबा जगत को देखिबा अनेक लोक वाक्य प्रति आनंद करूनांती वाक्य ठारे आनंद करूनांती प्रभु को ठारे आनंद करूनांती जगतर समस्त रंग रस जगतर समस्त ए पार्थिव विषय अनेक लोक आनंद करंती वाक्य प्रति जदि वाक्य ठारे जदि आमे माने आनंद करिबा तबे प्रभु हम मानकु वाक्य पथरे कढाई नेबे वाक्य पालन करिबा पे हम मानकु सहाय्य करिवे ए पंचम कारण अटे तबे संतुप्य प्रभु लोक माने वाक्य पालन करिबार षष्ठ उपाय कोन गीत संगीता 119 पर्वर 101 पद को आम्बे माने ध्यान करिबा ए श्रेष्ठ षष्ठ कारण अटे वाक्य पालन करिबार षष्ठ कारण अटे बा उपाय अटे मुझे परी तुम्भर वाक्य पालन करिबी मुझे परी तुम्भर वाक्य पालन करिबी एथि पाई प्रत्येक कुपथरु मु आपण पाद अटकाई अछि भक्त लेखंती प्रभु लोक माने मुझे परी सदा प्रभुकर वाक्य पालन करिबा को पारिबी सेथि पाई प्रत्येक कुपथरु आपण पाद को अटकाई अछि प्रभु लोक माने वाक्य जदि पालन करिबा को हेले सत्य वाक्य पवित्र वाक्य पालन करिबा को हेले आम मानकर पाद को समस्त कुपथरु अटकाई रखिबा दरकार सेथि पाई गीत संगीता 1 पर्वर 1 पद आम मानकु शिक्षा दिए प्रिय प्रभु लोक माने गीत संगीता 1 पर्वर 1 पद कोन लिखा अछि जेउ जन दुष्ट मानक मंत्रणा रे चले नाही जेउ जन दुष्ट मानकर मंत्रणा रे चले नाही ओबा पापी मानक मार्ग रे
ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ କିଏ ବା ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁପଥରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ଦରକାର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ଷଷ୍ଠ କାରଣଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୟାକରି ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଚାଲ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲ ନାହିଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ କୁପଥରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ସପ୍ତମ ଉପାୟ ଭକ୍ତ ଲେଖନ୍ତି ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ପର୍ବର 112 ପଦକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦୟାକରି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି କି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣର ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ସେଇଠାରେ ତୁମର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମନ କେଉଁଠାରେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ଇଚ୍ଛୁକ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଜଗତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆପଣ ମନକୁ ନେଇଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଗତ ଠାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଦରକାର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହା ସପ୍ତମ କାରଣ ଅଟେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ପର୍ବର 115 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଅଷ୍ଟମ ଉପାୟ କଣ ଦୟାକରି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କର ହେ କୁକର୍ମକାରୀ ମାନେ ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳି ପାରିବି ଏଥିପାଇଁ ମୋ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହୁଥିଲି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ এই সত্য বাক্য বা পবিত্র বাক্য পালন କରିବାକୁ ହେଲେ কুকর্মকারী ମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ କେବେ ବି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କୁକର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆସିବା ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାର ଆସିବା ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସହିତ କୁକର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ବା ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି ପାଉଲ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳକୁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କର ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ପତ୍ର ଉପରେ କଣ୍ଟା ପଡିବ ପତ୍ର ଚିରା ହେବ ଯଦି ପତ୍ର ଯାଇ କଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡିବ ପତ୍ର ହିଁ ଚିରା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି କୁକର୍ମକାରୀ ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହେବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯିବ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେମାନେ କୁକର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାକୁ ଯାଉ କୁକର୍ମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବୁଲୁଥାଉ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ
ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ ନ କାଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଆସନ୍ତି, ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ପାଳନ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଗତରେ ଯେହେତୁ ଅଛୁ, ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜାତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସତ କଥା, ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଅଫିସରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଜାତି ମାନେ, ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, କୁକର୍ମକାରୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଅଷ୍ଟମ କାରଣ ଅଟେ। ତେବେ ନବମ କାରଣ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନବମ କାରଣ ଏହା ଅଟେ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବଶରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ରୋମିଓ 8:13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ରୋମିଓ 8:13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବଂ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯଦି ଶାରୀରିକ କର୍ମକୁ ବିନାଶ ଯଦି କରିଦଉଛୁ, ତେବେ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 16:13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚେତନା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନେଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥାଏ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆତ୍ମା କଢାଇ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ନବମ କାରଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଶେଷ କାରଣ, ଯାହା ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଦଶମ ଉପାୟ କଣ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶେଷ କାରଣ ଏହା ଅଟେ, ଶେଷ କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ପର୍ବ 32ରୁ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ, ଏହି ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମେ ମାନେ ଗଢିଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ପଥରେ କଢାଇ ନେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, 10ଟି କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଧ୍ୟାନ କଲୁ। ଏଇ 10ଟି କାରଣକୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଝି এই ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଦିନଦାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର।